Okay, thank you for joining again. So today's session, I'm going to talk the overview of Python for data science and machine learning. So I'm Khandakar Rajal Islam, and Badrul Alam also with me, and Abdullah Tawfiq also with me. We are three, all are instructor here. We are going to help you guys all together with a joint venture. Will help you guys to succeed this field. Okay, so this is our phone number and everything here. You can see the Canada, US, Bangladesh. If you want to go to the YouTube, you can also go to KSI Data Research, and you can see I always put the SQL video over there and others, Excel and others video there as well. And we'll soon start to putting Python video as well there. So why study data science, data analytics? Okay, so because you can see before the 20, 30 years ago, there is no data, like everything we are writing on the file and everything, no? But nowadays, everything we do using the computer and then social media, everything. So millions of data we are generating every single seconds. If you go and online, you'll see every minute there is a millions of data we have been generating. So data is our asset. So that's why every decision now we make based on the data. Okay, so the data is a data analyzing and then modeling, and everything is become so important nowadays for every companies. So you can see, in fact, the International Data Corporation report that data analytics solution revenue will increase by $41.9 billion by 2024. So it is so important become this data science, data analytics, because of this available of data. Okay, so today's topics, I'm going to discuss how to become a data analyst and data scientist, and what are the tools and everything. So to become a data analyst, data scientist, just think about it. When you go to the school and university, you just finish your university, but what type of study you are doing? You have a big syllabus, and then you are very busy with doing the, making the answer and then learning and then answering, but you are not really focused in a particular field, in a particular tools, because you have a vast syllabus and you have to pass it and go through. Mostly is just not like a practical base, like you are doing it, most of them just to finish your degree and pass it and get a good results. But when it comes to the in a real life scenario, when you go to the company, you will do very little work with a particular tools, particular field. So that's why I will give you some guidance over here. What are what way you can proceed yourself is to become a data analyst or data scientist, or even you can go to the front end developer. You can do depending on your choice, but you have to be very focused. And then you have to go through that direction and try hard to become master on that particular field. That is something you do it under your degree, after your degree, not before you try to do good results in your field. Sometimes also it is very hard when you are university, college, you really do not know that what field is waiting for, which field is the better job, better direction. There are so many questions arise in your mind that, like even different subjects, people finish it, but they don't know what type of jobs is waiting for them, in the real life. So it's become very hard if there is no good guidance there. So data science career and job opportunity, I will talk and try to give you in a real life like a projects, and hopefully you will enjoy that projects as well. So let's go to the next slide. So how to become a data analyst, data scientist? If you think about like all this position, if you open the job market and open it, you will see so many headings for the jobs, so many titles for the jobs. See, like here is the product analyst, marketing analyst, data engineer, machine learning engineer, data analyst, business analyst, data scientist. Those are all different jobs title.
But no matter what, you want to be data analyst or a data scientist, some tools and technique you have to be master on. Like you have to be able to do how to do the data collection, okay? How to collect the data handling, data, how to handle the data cleansing. You have to learn how to clean the data. So data cleaning you can use with many different tools also. So, but you have to be very focused what you want it to use for. So data modeling, data analyzing, data visualization tool also, okay? There are so many visualization tool in the market. But no matter what, you have to know all these basic things in order to go become data analyst or data scientist or any other jobs. But those are certain things are very common, okay? So what data analyst does? What data analyst does? If I give you the data, by doing the visualization, you should be able to give me the answer, the current answer I ask you. Say for example, you one of the pharmaceutical company, and there are so many representatives they are working. Then one of the representative in the different district, like say for example in the Chittagong, one guy working for Chittagong for particular pharmaceutical company. So that person you can ask from his yearly sales, monthly sales, weekly sales. You can see everything from the data, isn't it? So then why the sales is going down? What are the reasons sales is going up? What we should do in order to like if there is a sales is going down, what we should do so that sales can be up. So these are the questions we can find out from the data, okay, from the particular persons through the different district has a 10 different district has a 10 different people, and then you can compare everybody's sales and why one is up, one is down, what is going on, everything you can get through the data. So those are the things you do through the data analyst does that also, okay? And then after that, what's going to happen 5 years from then? Like what I should do so that the sales will continue to grow 5 years from now. Okay, so these are the things also data scientist does through the model and everything. Okay, so these are the things you will difference between that data analyst, data scientist. All are certain things. Everything the certain things has to be common for everybody, but very little different for different position, different title. They do very little different, but a lot of things is very common. 70% is overlap for everybody, but 20-30% maybe they do differently. That's all the things. Okay. Okay, so Python tools and library. I think this slide I'm going to skip. I'm going to ask one of our also instructor going to talk about the different. They're going to show you through the website what are the tools and what are the subjects you're going to learn. So I don't want to talk about this one. I think I will ask Tawfiq to talk about that. Tools and subjects through our website. Okay. Okay. So next. Yes. Okay. Thank you. Why study Python? Okay. Why study Python? Okay. So so now if you know that Python is number big, like there are most used language was C++. C, is a very beginning. One who is been very at the beginning started from C++. And then Java become very, very popular. And then now, 2022, Python become number one, popular. But rank-wise, you still see Java on the top of the Python, but Python is become so popular, recently it's become so popular. So I think this is the Python also is a good thing is it has so many library for the different fields you can use it.
So it is become very popular for in a different field also, and especially for data science is become number one also tools for Python language. But like again, Topik will tell you, you can be learning Python, you can be a developer, you can be data scientist. So that is your choice. But you can see on the bottom over here, you see data science, and like here is growing more faster than developer. If you look at the bottom here, so these are the developer position. Okay, so data related backend jobs growing faster than front end developer jobs. Did you see that? So that is your choice, but it's growing faster than anything else now, any other field. Okay, so if you go one of the field, over here, if I show you, see, like those are the jobs. If these are Indeed, if you actually, this Indeed, one of the site, everybody apply, look for a job in Indeed. So this Indeed, if you look for, copy this one and go to the Google. Okay, so since I teach all over the world, so I show US, Canada also, that how many jobs in related to Python, related to our data analyst jobs and everything. Okay, so if you just write Python, then you will see 100 in USA, 135,000 jobs right now, Python related. But if you write Python data science, then you still use 60,000 job Python related data science. Okay, so how about the Bangladesh? Like if you look for Bangladesh, Python. All right, if you look through the Bangladesh, okay, Python job in Bangladesh. I think Bangladesh is growing faster than anything also, because nowadays so many company opening related to data analyst and data science. See, look out here, 351 Python jobs in Bangladesh right now. Python job in Bangladesh, Python job in demand. Yeah, so as you can see, Python related jobs is all over the place, even Bangladesh. But the thing is, if you learn Python, one of my students, he lived in Potuakhali, and he was working. He knows now that he's a data scientist. Okay, and he's working right now. He's right now working with a different company in abroad. Okay, so there is so much opportunity after you become a data scientist, and then you will be able to apply many jobs by sitting in Bangladesh outside the country. Okay, and all right, so then on the other hand, also a freelancer, lots of job, you already know that you can apply for freelancer job as well, isn't it? So yeah, so there are so much opportunity coming in this field, and this field is growing faster. So next 3, 4, 5 years, you'll see in this country everybody doing machine learning as well, because it just lots of data, and then everybody will not make a decision based on their just whimsically. They're just not going to make any decision
based on their assumption. They will make a decision based on the data, because everybody is going to have a data, because nowadays government they didn't have much data, but is growing over here in Bangladesh. Once you have a lots of data in your possess, at that time you're going to start thinking, okay, what I can use this data to make it my business better. So that means everybody going to do is start to doing machine learning, artificial intelligence. Everybody 5 years from now, you will see so many jobs, so many companies doing these things. All right, so or the next slide. So sometimes I see people ask, sir, I'm in a my major is math, my major is finance, my major is business administration. What should I do? What is your suggestion? But look at here, I put just takes four job requirement over here. So one is the first one. Actually, one of my student gave it to me, and he applied this job, and he says over here they are asking post-secondary degree in actuarial science. This is like a actuarial means is like when you do the risk management. Okay, risk management science, statistics, mathematics, engineer, finance, business administration, economics, computer. So look at this. Every subject is they can be data scientist. They are asking for like that or equivalent. So that means these are the subjects they will be able to apply for that position. So it's not very limited to the computer scientist, like a computer field. The people coming from computer field is not like that, because when they do machine learning or artificial, they also need statistics, mathematics, or like a business knowledge. If they have a domain knowledge, finance, if they have a finance domain knowledge, is very asset. They can be very good analyst. So highly skilled with SQL and Python. So like they are asking not only the Python, they also ask for SQL also, okay? Because there's two different things. SQL deal with the relational database. Python, basically we take the data set and then we go from there. So it's a little bit different. I will talk you more in the next slide. Experience with business intelligence software, Power BI. So one of the visualization tool, this is like a Power BI. Power BI tool is one of the best visualization tool. What is visualization tool? That means dashboard. You create everything in a one page, so that company CEO can see that page and may say, okay, my sales is up, my like others order is that much, my everything he can see is business in a one page. So that is the trend is coming and people doing it. Okay, because the top position people, they don't want it to see like a separate places, all this their reports. So that in a one side there's a one dashboard, and he wanted to see the company picture in a one dashboard. So that's why the visualization tool become very important, and Power BI one of the best tool also. Okay, so there are three others job requirements I show. All are saying two things, because used to be I have seen like SQL along only asking for SQL or Python, but nowadays they've asked together. You don't need R if you learn Python, or if you don't need Python if you learn R. Okay, but mainly I will recommend Python, because Python is vastly used nowadays. Okay, so Python, and then here is also they're asking SQL, Python, or R. So this position SQL, Python, like they are also having big data, like a Hadoop, and these are the big data. But what I'm trying to say is Python and SQL, both everywhere they are asking together. That is the trend I see now. So Python and SQL means is like when you use a relational database, like a 10 tables.
there is a reason they created 10 tables, those are the relational database. The relational database, you need to learn how to, they are joining with a primary key, foreign key, all this relationship you do by learning the SQL language. SQL language, one of the backend language. This is the things is never changed actually. Last 20-25 years, it's never changed this language. So that's why it is easy to learn also, is like English like language. Okay, easy to learn also. And so that, you can convert it from number of tables in a one data set. From one data set, you can also create a number of tables. So this is, you need a SQL and Python to master on this field actually. All right, so after that, I think I'm gonna ask Tawfiq, can you talk a few things, and then I guess he will talk. Yes, sir. So do I have to give you any, or you just want to talk? That's it. I can share also for a few minutes. Okay. All right. So I'm going to stop. Okay. Yes, sir. Thank you. ধন্যবাদ খন্দকার স্যারকে এতক্ষণ অনেক সুন্দরভাবে আমাদের মাঝে ডেটা সায়েন্স, ডেটা অ্যানালাইসিস এবং এগুলোর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। তো আমি বেশি সময় নেব না, জাস্ট ফিউ মিনিটস এর মধ্যে আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি এক্সাম্পল দেখবো আসলে ডেটা সায়েন্সটা কি। তো স্যার এতক্ষণ অলরেডি বলছেন যে ডেটা সায়েন্স মূলত আসলে হিউজ একটা ফিল্ড, যেটা মূলত বর্তমান বিশ্বটাই রান হচ্ছে সম্পূর্ণ ডেটার উপরে। আমরা নির্ভর করতেছে সবকিছু, আমাদের উন্নয়ন সবকিছু ডিপেন্ড করতেছে ডেটার উপরে। তো এই ডেটা সায়েন্স ফিল্ডের মধ্যে আমরা যদি অ্যানালাইটিক্স পার্টটাকে আলাদা করি এবং ডেটা সায়েন্স পার্টটাকে, ডেটা সায়েন্সের যেই কোডিং পার্টগুলো আছে এটাকে যদি আলাদা করি, তাহলে আমরা আলাদা করে নিয়ে আসলে মূলত ডেটা সায়েন্সের ভিতরে যেটা আসবে, তিনটা জিনিস ইনক্লুড থাকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেটার ভিতরে আরেকটু সাবসেট হিসেবে ধরলে মেশিন লার্নিং, দেন তার ভিতরে আরো গেলে ডিপ লার্নিং, এই জিনিসগুলো আসে। তো আমি সংক্ষেপে জাস্ট একটু ওভারভিউ দিয়ে যদি যাই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ, সারা বিশ্বই চলতেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই দ্বারা। আমরা যে হাতে মোবাইল ব্যবহার করতেছি, অনেকে এখন আজকের মিটিংটা দেখতেছেন একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে, কম্পিউটারের মাধ্যমে, এখানে অনেক অনেক জায়গার মধ্যে, অনলাইনে অনেকগুলো জায়গার মধ্যে এআই ব্যবহার করা হয়। তো এআইটা মূলত হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি আমরা যে হিউম্যান বিহেভিয়ার আছে, আমাদের যে বিহেভিয়ার গুলো আছে, এই বিহেভিয়ার গুলোকে আর্টিফিশিয়ালি একটা মেশিনের মধ্যে ট্রান্সফর্ম করা বা ট্রান্সফার করার যে থিওরিটা, আইডিয়াটা, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তো ডেটা সায়েন্স এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে একটা রোবট আসছিল, যেটা হচ্ছে সম্ভবত নাম রোবট সোফিয়া, এরকম একটা নাম। তো সে মূলত এআই দ্বারাই পরিচালিত হয়ে সে নিজের এআই দ্বারা মানুষের মতো কথা বলার চেষ্টা করতেছিল। তো অনেকটা এটার মধ্যে মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরই একটা ব্যবহার ছিল। দেন মেশিন লার্নিং খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, যেটা আমরা আমাদের যে ডেটাগুলো আছে দৈনন্দিন জীবনের হিস্টোরিক্যাল ডেটাগুলো, সেগুলোকে মূলত ট্রেইন আপ করে মেশিনকে বুঝানো, মেশিনকে ট্রেন করে শিখানো, মেশিনকে ট্রেন করে করে সেই ডেটাটা মানে ইউজটা বা ব্যবহারটা শিখানো, দেন সেটার মাধ্যমে আমরা একটা মডেল তৈরি করে সেই মডেলটা আমাদের কাজে ব্যবহার করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করি। এই মেশিন লার্নিং এর আরেকটা সাবসেট, ডিপ সাবসেট হচ্ছে ডিপ লার্নিং, যেটার মধ্যে মূলত আরো অ্যাকিউরেসি আরো বাড়ানোর জন্য অনেক বেশি ডেটা নিয়ে যখন কাজ করা হয় তখন ডিপ লার্নিং ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ড্রাইভারলেস যে কার তৈরি হচ্ছে সারা বিশ্বে, দেন হচ্ছে স্পিচ রিকগনিশনের বিভিন্ন অ্যাপ সফটওয়্যার, আমরা ভয়েস রিকগনিশনের এখন অনেকগুলো সফটওয়্যার হয়তো ব্যবহার করে অনেকে, অ্যামাজন, দেন হচ্ছে গুগলের আছে, গুগলের যেটা আমরা এখন মোবাইলগুলোতে পাওয়া যায়, এরকম আরো কয়েকটা সফটওয়্যার আছে। তো এগুলো সবগুলোই মূলত এই মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এর ব্যবহার। তো এটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের একটা বৃহৎ ফিল্ড, সারা বিশ্বে মূলত এখন এই হাইপের উপর দিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এই জিনিসটা নিয়েই আজকে ডিসকাস করতেছি এবং এটার একটু কিছু প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার দেখব। তো আমরা মূলত স্যার আমাকে যেটা বলছিলেন যে
আমাদের যে পাইথন মানে ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ারাইজেশন টু পাইথন অ্যান্ড পাইথন টুলস, আমরা হচ্ছে মূলত আমরা একটা কোর্স মডিউল সাজানো হয়েছে যেটা মূলত পাইথন শিখে একটা অ্যাডভান্স মিডিয়াম লেভেল পর্যন্ত গিয়ে দেন ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিংটা শিখা, সেটার মধ্যে কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট দেখার মাধ্যমে, ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট দেখার মাধ্যমে মেশিন লার্নিং কমপ্লিট করা। তো এই ক্ষেত্রে আমরা মূলত আমাদের কোর্স মডিউলটা যদি একটু দেখি, ফার্স্টে আমাদের থাকবে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন এন্ড ফ্যামিলিয়ারাইজেশন টু পাইথন এন্ড পাইথন টুলস। আমরা এক্ষেত্রে পাইথনটাকে ব্যবহার করতেছি মূলত আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে। এখন অনেকের প্রশ্ন হতে পারে যে যদি কারো আইডিয়া থাকে পাইথন কি, আই থিংক অনেকের আইডিয়া থাকতে পারে পাইথন জিনিসটা কি। অ্যান্ড হচ্ছে তারপরও আমি যদি একটু বলে দেই, এখানে সব মোটামুটি অনেক ফিল্ড থেকে মানুষ আসছেন, যার কারণে অনেকের আইডিয়া থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। তো মূলত পাইথন হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা মূলত বর্তমান সময়ে বহুল ব্যবহৃত একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা 1991 সালে, দ্যাট মিন্স প্রায় হচ্ছে 20-22 বছর হয়ে গেছে, অনেক পুরাতন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা একটা জেনারেল পারপাস মেশিন লার্নিং, যেটা জেনারেল পারপাস ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাট মিন্স হচ্ছে জেনারেল পারপাস হওয়ার কারণে আমরা যে কোনো কাজে মূলত এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করতে পারি। এটা একটা ওয়ার্ল্ড ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়ার কারণে এটা মূলত আমাদের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, কিছু আছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হচ্ছে মেশিন সহজে বুঝতে পারে, আর আমরা যে ভাষায় কথা বলি এই ভাষাটা মূলত মেশিন বুঝতে পারার কথা না। মেশিন শুধু বুঝতে পারে হচ্ছে মেশিনের যে নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ, 0 1 এক্সেট্রা এক্সেট্রা এইরকম কোডগুলো। তো এই ল্যাঙ্গুয়েজ, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা মূলত আমাদের ভাষার খুব কাছাকাছি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রামিং বা কোডিং করতে খুব সুবিধা হয়। পাইথন হচ্ছে সেরকম একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং পরবর্তীতে এটাকে ট্রান্সফর্ম কম্পাইল করে ইন্টারপ্রেট করে মেশিনের ভাষা বা কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করা হয়। তো আমরা এটা দিয়ে আসলে মূলত পাইথন দিয়ে কি কি করতে পারি, এটা যদি আহ আমরা যে জানতে চাই, বা এটা দিয়ে কি কি করা যায় সেটা যদি জানতে চাই, তো মেইনলি সফটওয়্যার, এটা কারা ব্যবহার করে মূলত পাইথনটা? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহার করে, দেন ম্যাথমেটিশিয়ানরা ব্যবহার করে, ডেটা অ্যানালিস্টরা ব্যবহার করে, ডেটা সায়েন্টিস্টরা ব্যবহার করে, অনেক কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্টরা ব্যবহার করে, ডেটা রিসার্চার যারা আছেন, যারা পিএইচডি করতেছেন, তারাও ব্যবহার করেন। দেন বর্তমান সময়ে এটা যেহেতু একটা বিগিনার ফ্রেন্ডলি ল্যাঙ্গুয়েজ, এর কারণে বাচ্চারাও এটা ব্যবহার করে, অনেক কিডসরাও এটা ব্যবহার করে, খুব সহজে এটা শেখা যায়। তো এটার দ্বারা মূলত কি করা যায় পাইথন দিয়ে, সেটা যদি আমরা একটু সংক্ষেপে বলি, এটা দ্বারা ডেটা অ্যানালাইসিস করা যায়, ভিজুয়ালাইজ করা যায়, স্যার একটু আগে বলছেন। দেন আমরা ডেটা সায়েন্সের যে সর্ববৃহৎ টপিক গুলো আছে, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজ, এটা পাইথন দিয়ে সহজে করা যায়। মেশিন লার্নিং এর কাজ, এটা পাইথন দিয়ে করা যায়। ডিপ লার্নিং এর কাজগুলো মেশিন পাইথন দিয়ে করা যায়। তারপর সফটওয়্যার অটোমেশনের কাজ, এটা এইসব হচ্ছে পাইথন দিয়ে করা যায়। দেন হচ্ছে যারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট না, শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনে নিজের কাজ, প্রতিনিয়ত যে কাজগুলো আছে এগুলোকে একটু সহজ করার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখে অটোমেশন করতে চায়, তারাও মূলত সহজে পাইথন শিখে পাইথন দ্বারা সেই অটোমেশনের কাজগুলো করতে পারে। তারপর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় পাইথন দিয়ে, মোবাইল অ্যাপস বানানো যায়, ডেস্কটপ অ্যাপস বানানো যায়, সফটওয়্যার টেস্টিং বলছি আমি, হ্যাকিং এর কাজ টুকটাক করা যায় এই বিভিন্ন বট তৈরির মাধ্যমে, ডিসকর্ড বট স্ক্রিপ্টিং এর মাধ্যমে তৈরি করা যায়। তাহলে এখন আমরা বলতে পারবো যে পাইথন দিয়ে এত কিছু করা যায়, তাহলে আমরা পাইথনটাই মূলত কেন ব্যবহার করতেছি? এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াই ইউজিং পাইথন। পাইথনটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে, ফার্স্ট আমি বলছি যে পাইথন হচ্ছে একটা ওকে, তুমি আনমিউট করো। সরি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। হুম। তো পাইথনটা মূলত হচ্ছে এটা একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং এটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ যে কোনো আমরা অপারেটিং সিস্টেম যদি বলি, উইন্ডোজ, ম্যাক, লিনাক্স, রাসবেরি পাই সহ ইত্যাদি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে পাইথন ইজিলি ব্যবহার করা যায়। এটা একটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম হওয়ার কারণে। পাইথন ইজ ওপেন সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট মিনস এটা আমরা ব্যবহার করার জন্য কোনো ধরনের টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না, ফ্রি অফ কস্ট এটা ব্যবহার করা যায়।
দেন পাইথন তো সিম্পল অ্যান্ড ইজি টু লার্ন বলছি আমি একটু আগে। পাইথনের সিমিলার মানে সিনটেক্স যেগুলো আছে, অর্থাৎ যে কোড গুলো আমরা লিখি ব্যবহার করি, সেগুলো মূলত ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে খুবই কাছাকাছি, যার কারণে আমাদের শিখতে খুবই সহজ হয়। দেন হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে একটা ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ, এর জন্য অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের মতো আমাদেরকে আলাদাভাবে এটাকে বিল্ড করতে হয় না, কম্পাইল করতে হয় না। এটা একটা কোড, একটা লাইন লেখার সাথে সাথে সেটা রান করলেই অটো সেটা কম্পাইল ইন্টারপ্রেট হয়ে যায়। এর জন্য পাইথনটা মূলত খুবই ফাস্ট কাজ করে। দেন এটা তো একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়ার কারণে এই যে মাল্টি ফাংশনাল ওয়েতে আমরা কাজ করতে পারি, হিউজ একটা অ্যামাউন্টের ফাংশন মেথড পাইথনের মধ্যে ইনক্লুড করা আছে। তারপরে এআই, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এর কাজ করার জন্য যে হিউজ পরিমাণের লাইব্রেরির প্রয়োজন হয়, সেটা মূলত পাইথনে ইনক্লুড করা আছে, যার কারণে পাইথন হচ্ছে আমরা ব্যবহার করে থাকি। দেন তৌফিক, এটা শব্দ হচ্ছে কিসের? মেবি আমি তো অন্য কেউ, আচ্ছা, এম আমি তো জাহিদ এটা হাসান। এই সবাই মিউট ওকে, করো তো, আমি ডান। এটা। আর তুমি 3 মিনিট নাও, আর বুঝছো, মানে আহ, ইয়েস এক স্যার। মিনিটে 1 ঘন্টার পরে শেষ, 1 ঘন্টা শেষ করতে চাই। ওকে স্যার, আমার শেষ প্রায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো লাস্ট যেটা, পাইথনটা কেন ব্যবহার করতেছি, এটার অন্যতম কারণ হচ্ছে বর্তমান সময়ে আপনার স্যার হয়তো দেখাইছেন জবের ক্ষেত্রে ফিল্ড গুলোতে পাইথন হচ্ছে সবচেয়ে হাই ডিমান্ড এবং হাই স্যালারির একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমরা মূলত পাইথনটাকে, আমরা কি কমপ্লিট পাইথনটা শিখবো, এটা যদি আমাদের কাছে কোশ্চেন করা হয়, আমাদের মডিউলটা মূলত সাজানো আছে, যেটা এখানে একটা কোর্স আছে সেটার। তো আমরা এখানে ইন্ট্রোডাকশন পাইথনের ইন্ট্রোডাকশন এবং তার টুলস গুলো শিখবো। দেন বেসিক সিনটেক্স গুলো শিখবো, ল্যাঙ্গুয়েজ, পাইথনের যে বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পোনেন্টস গুলো আছে। দেন এটার যে মেইন লুপ স্ট্রাকচার গুলো, লুপ সিনটেক্স গুলো, দেন লিস্ট আইটেমস গুলো, ফাংশন মেথড গুলো, দেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর যে টপিকটা আছে, ক্লাস, অবজেক্ট, মেথড, এই পর্যন্ত আমরা একেবারে পাইথনের বেসিকটা থেকে মোটামুটি একটা মিডিয়াম পর্যন্ত কমপ্লিট করে, দেন এখান থেকে মূলত দুইটা দিকে চলে যাওয়া যায়। এই ক্লাস এন্ড অবজেক্ট মেথড, এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং থেকে দুইটা দিকে মুভ করা যায়। একটা দিক হচ্ছে ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এই ফিল্ড। আরেকটা হচ্ছে যদি কেউ চায় যে না, আমি এই পর্যন্ত শেখার পরে আমি মুভ করব হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক বেস, ডিজ্যাঙ্গো ইত্যাদি ইত্যাদি বেস, দেন হচ্ছে সে ওই বেজে গিয়ে ব্যাকএন্ডের কাজগুলো, সার্ভার সাইডের কাজগুলোতে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। তা আমাদের এখানে মূলত অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পর্যন্ত পাইথনের একটা মডিউল করার পরে আমরা যেটাতে চলে গেছি সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর লাইব্রেরিগুলোতে, নামপাই, প্যান্ডাস, তারপর ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য ম্যাটপ্লটলিব, সিবর্ন, দেন হচ্ছে এখানে ক্যাপস্টোন, অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে এখানে মূলত। দেন বিভিন্ন কম্পিটিশনের টপিক গুলো থাকবে। আমরা হচ্ছে মূলত এখন একটা প্র্যাকটিক্যাল মেশিন লার্নিং, টোটাল একটা মেশিন লার্নিং এর কমপ্লিট একটা প্রজেক্ট, ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট, ফার্স্ট থেকে লাস্ট পাইথন দিয়ে, লাইব্রেরি দিয়ে কিভাবে কমপ্লিট করা যায়, মূলত সেটা দেখলে আমাদের আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হবে। তো আমি এই পর্যায়ে আমার বেসিক পার্টটা শেষ করে আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করবো হচ্ছে আমাদের বদরুল স্যারকে। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের তৌফিক স্যার, ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। ওনারা অনেক সুন্দর করে কোর্স সম্বন্ধে এবং যা যা আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা দিছে। আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে আমরা কি করতে যাচ্ছি এই কোর্সে। তো আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আর ডিসকাসে যাব না এখন। অলরেডি তৌফিক স্যার এবং আমাদের খন্দকার স্যার সুন্দর করে সবকিছু বলে দিয়েছেন। এখন যেটা করব, আমরা একটা প্রজেক্ট দেখব, একটা কমপ্লিট প্রজেক্ট একটু দেখবো। এখানে আমরা যে প্রজেক্ট আজকে দেখবো সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা পার্ট, যেখানে হচ্ছে আমরা টেক্সট ডাটা নিয়ে কাজ করে থাকি। আমাদের অনেক ডাটা থাকে, যেমন অডিও, ভিডিও, ইমেজ, টেক্সট। তার মধ্যে টেক্সট ডাটা নিয়ে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর আওতাভুক্ত থাকে। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর কিছু কমন প্রজেক্ট অলরেডি আমরা জানি, যেগুলো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট। যদি আমরা গুগলে কিছু সার্চ করতে যাই, অটো সাজেস্ট করে। তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন, গুগল ট্রান্সলেশন, এটাও একটা এক্সাম্পল ধরতে পারি আমরা। তারপর সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করা যায়,
অটো কমপ্লিট অ্যান্ড অটো কারেক্ট। যদি গ্রামারলিতে দেখি আমরা, গ্রামারলিতে কোন একটা সেন্টেন্স লিখলে সেটাতে কি কি মিস্টেক আছে সেটা আমরা কারেক্ট করতে পারি গ্রামারলির মাধ্যমে, সেখানে একটা ইন্টেলিজেন্স কাজ করে। তারপর হচ্ছে অটো সাজেশন, যেটা অলরেডি বললাম যে সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। তারপর স্পেল কারেকশন, স্পেল চেকটাও হচ্ছে গ্রামারলিতে অ্যাভেলেবল। আর একটা হচ্ছে ইমেল ফিল্টার, যেটা ইমেল ফিল্টারটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ইমেল এ ঢুকি তাহলে তখন দেখতে পাই যে অনেকগুলা ক্যাটাগরি থাকে, সোশ্যাল, তারপর প্রমোশন, আপডেট, এরকম, তারপর স্প্যাম। ইমেল ফিল্টারটা হচ্ছে একটা ইন্টেলিজেন্স যে হচ্ছে ইমেলটা চেক করে ক্যাটাগরিতে নিয়ে যায়। যদি কোনো ইমেল থাকে যেটা আমাদের প্রয়োজন নাই বা থার্ড পার্টি কোনো মেল যেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তো সেটাকে স্প্যামে নিয়ে যায় এটা। তারপর চ্যাটবট, বিভিন্ন অনলাইন সাইটে গিয়ে দেখি যে অটোমেটিক্যালি চ্যাট করা যাচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে, চ্যাটবট কাজ করে তখন। স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যালেক্সা, মোটামুটি সবাই পরিচিত অ্যালেক্সার সাথে। তারপর আমাদের কম্পিউটারে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, আমরা যদি কোনো কিছু বলি তাহলে সে রিপ্লাই দেয়, অথবা আমাদের প্রয়োজন মতো কোনো কিছু সার্চ করে দেয়, ফাইন্ড আউট করে দেয় এরকম। আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ইউজ করে অনেক কিছু মনিটর করতে পারি। আমরা হচ্ছে আজকে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং এর একটা প্রজেক্ট দেখবো। আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে টক্সিক কমেন্ট ক্লাসিফিকেশন। সাপোজ আমরা ফেসবুককে যদি এক্সাম্পল হিসেবে নেই, ফেসবুকের মধ্যে একটা পোস্ট থাকে আর সেই পোস্টে অনেক কমেন্ট থাকে। তো সেই কমেন্ট গুলা সবগুলা নর্মাল কমেন্ট হয় না, কিছু কমেন্ট থাকে অফেন্সিভ, যেগুলো হচ্ছে কমিউনিটি গাইডলাইন্স ফলো করে না। তো সেইগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে ফাইন্ড আউট করতে পারি, আইডেন্টিফাই করে সেটাকে রিমুভ করতে পারি। তার জন্য হচ্ছে টক্সিক কমেন্ট ক্লাসিফিকেশন এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজে সেটা করা যায়। তো আজকে যেটা করব, আমাদের কমেন্ট থাকবে, সেই কমেন্ট গুলাকে আমরা মেশিন দ্বারা ট্রেন করানোর পরে মেশিন আমাদেরকে বলবে যে আমাদের কমেন্টটা কি টক্সিক বা অফেন্সিভ কিনা, অথবা সেটা নন টক্সিক বা নর্মাল কমেন্ট কিনা। সেটা কিভাবে করা যায়, ফেসবুক এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম। যেমন ফেসবুকে যখন আমরা পোস্ট করতে যাই বা একটা কমেন্ট করতে যাই, যদি কমেন্টের কোনো একটা ওয়ার্ড যদি কমিউনিটি গাইডলাইন্স এর সাথে ম্যাচ না করে, তখনই কিন্তু এরকম একটা উইন্ডো চলে আসে। এইখানে কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করতেছে, যে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং করতেছে কমেন্ট গুলো আইডেন্টিফাই করার মাধ্যমে। আজকে এই প্রজেক্টের জন্য আমরা হচ্ছে ডাটা সেট নিচ্ছি একটা, যে ডাটা সেটটা হচ্ছে গুগলের একটা ডাটা সেট, গুগল জিক্সো কোম্পানির, যেখানে প্রায় 1.5 লাখের উপরে কমেন্ট আছে। আর ডাটা সেটের ওভারভিউটা যদি দেখি, আমাদের কমেন্ট থাকবে আর কিছু লেভেল থাকবে 6টা ক্যাটাগরিতে। এই লেভেল গুলো সবগুলা যদি 0 থাকে মানে এটা হচ্ছে তাহলে একটা নর্মাল কমেন্ট। আর যদি কোনো একটা থাকে, এই কমেন্টের কোনো একটা পাওয়া যায়, যেমন টক্সিক, সেভারিটি টক্সিক, অফেন্সিভ, তার মধ্যে কোনো একটা যদি 0 না থাকে, অন হয়ে যায়, তখন সেটা অফেন্সিভ এর মধ্যে পড়ে যায়, মানে এটার মধ্যে একটা টক্সিসিটি আছে। এরকম একটা ডাটা সেট নিয়ে আমরা কাজ করব। আর যদি আমরা কমেন্ট গুলো দেখি, তো আমাদের কমেন্ট, নর্মাল একটা কমেন্ট এরকম থাকে, মানে একটা কমেন্টের মধ্যে অনেক কিছু থাকে, স্পেশাল ক্যারেক্টার, তারপর ওয়েবসাইট লিংক, অনেকগুলো থাকে। তার মধ্যে যদি আমরা একটু চিন্তা করি, যদি এই কমেন্টটা যদি আমরা হিউম্যান সেন্সে দেখি, তাহলে কিন্তু শুধু বিউটিফুল, স্মার্ট, তারপর থিঙ্ক, বিউটি, এই 4টা ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু বুঝতে পারতেছি যে এটা একটা নর্মাল কমেন্ট বা এটা অফেন্সিভ কমেন্ট না। বাকি ওয়ার্ড গুলো কিন্তু আমাদের দরকার পড়ে, বাকি যে ক্যারেক্টার গুলো আছে সেগুলো আমাদের না হলেও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি। তো আমরা যদি বুঝতে পারি এভাবে 4টা ওয়ার্ড দিয়ে, তাহলে মেশিনও সেভাবে বুঝতে পারবে। তার জন্য কি করতে হবে, আমাদের প্রি প্রসেসিং করা লাগবে।
প্রথমত আমাদের ডাটা সেট দরকার ছিল, ডাটা সেটটা আমরা নিলাম। তারপর আমাদের কাজ থাকবে হচ্ছে প্রি প্রসেসিং করা। প্রি প্রসেসিংটা বিভিন্ন উপায়ে করা হয়েছে। প্রথমে আমরা স্ক্রিন গুলা যেগুলা দরকার নাই এগুলা রিপ্লেস করে দিছি। তারপর যে ওয়ার্ড গুলা দরকার নাই সেটা স্টপ ওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। তারপর কিছু ওয়ার্ড আছে অনেক বড় থাকে, যেমন বিউটিফুল, এই ওয়ার্ডটার লেন্থ অনেক বড়, এটাকে চাইলে আমরা ছোট করে নিতে পারি, রুট ওয়ার্ডে নিয়ে আসতে পারি। এতে আমাদের মিনিং এর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বিউটিফুল দিয়েও যে মিনিং আসতেছে, বিউটি দিয়েও সেই মিনিংটা আমরা পাচ্ছি। আর সাইজটা কম করার কারণ হলো, কারণ যত সাইজ কম থাকবে তত আমাদের সময় কম লাগবে আর কম্পিউটারের জন্য ভালো হবে। তারপর আমাদের যে ওয়ার্ড গুলো আমরা প্রি প্রসেসিং এর মাধ্যমে পেলাম, সেই ওয়ার্ডটা আমরা বুঝতেছি, বাট কম্পিউটার তো সেটা বোঝে না, কম্পিউটার বুঝে শুধু নাম্বার। এই জন্য আমরা আমাদের কমেন্ট গুলাকে ভেক্টরাইজ করে নিব, নাম্বারে কনভার্ট করে নিব। ওই নাম্বারটা হচ্ছে আমরা মডেলের মধ্যে দিব। তো আমরা চলে যাই তাহলে আমাদের মেন ইমপ্লিমেন্টেশনে। এইটাই হচ্ছে ওই কোডের মাধ্যমে হচ্ছে এখানে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন ফুল প্রজেক্টের জন্য রেডি করা আছে। শুরু থেকে যদি আমরা দেখি, এটা হচ্ছে কিছু লাইব্রেরি, যে লাইব্রেরি গুলো আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য লাগতো এগুলো এখানে আমরা ইম্পোর্ট করে নিলাম। তারপর ডাটা লোডিং, মানে আমাদের একটা ডাটা সেট লাগবে, যেহেতু আমরা ডাটাটাকে ট্রেন করেই কাজ করবো, এই জন্য একটা ডাটা সেট নিলাম। তারপরে কাজ ছিল আমাদের প্রসেসিং করা। তো প্রি প্রসেসিং এর মধ্যে অ্যানালাইসিস ভিজুয়ালাইজেশনটাও থাকে, এই জন্য, কারণ ডাটাটা আমাদের দেখতে হয় যে ডাটাটা কেমন, ডাটা ভিজুয়ালাইজ করে তারপরে অ্যানালাইসিস করে আমরা অনেক সলিউশন নিয়ে আসতে পারি যে কিভাবে কাজটা করলে আমাদের সহজ হবে, বা কোন মডেলটা আমরা ইউজ করলে এই ডাটা সেটের মাধ্যমে একটা ভালো রেজাল্ট পেতে পারি। এই বিষয়গুলোর জন্য আমাদের অ্যানালাইসিস, ভিজুয়ালাইজেশন এবং প্রি প্রসেসিংটা আমরা প্রথমে করি। অলরেডি আমি বলে দিছি যে প্রি প্রসেসিংটা আমরা কেমন করলাম। ডাটা ক্লিন করে তারপর কিছু ওয়ার্ড বাদ দিয়ে তারপর রুট ওয়ার্ডটা নিয়ে এসে এইভাবে হচ্ছে আমরা ডাটাটা ক্লিন করলাম। ক্লিন করার পরে যদি একটু দেখি ওভারভিউটা এরকম, এইটা হচ্ছে প্রো ডাটাটা ছিল প্রিভিয়াসটা, আর ক্লিনিং এর পরে যেটা আসছে এটা হচ্ছে ক্লিনিং এর পরে। তো এই ডাটাটার সাথে এটা অনেকটা ডিফারেন্ট, এখানে অনেক কিছু আছে, নাম্বার, তারপর স্ল্যাশ, স্পেশাল ক্যারেক্টার, অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের দরকার নেই। তো ক্লিন করার পরে এরকম সুন্দর একটা ক্লিন ডাটা আমাদের এখন আছে অ্যাভেলেবল। এইটাই হচ্ছে মূলত আমরা মেশিনে দিব। আরেকটা যদি দেখি কমেন্ট, এটা অনেক মেসি ছিল, তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের শুধু এই 3টা ওয়ার্ড থাকলেই হয়তো, বাকিগুলো দরকার ছিল না। তো আমাদের ক্লিনিং এর জন্য যে মেথডটা ছিল সেটা সে ক্লিন করে দিল। আমাদের ডাটা ক্লিন করার পরে আমরা হচ্ছে ডাটাটা 2টা ভাগে ভাগ করে নিই। একটা থাকে হচ্ছে ট্রেন ডাটা আর একটা হচ্ছে টেস্ট ডাটা। ট্রেন ডাটাটা হচ্ছে মেশিন শিখবে, লার্ন করবে, আর টেস্ট ডাটাটা দিয়ে আমরা টেস্ট নিব যে মেশিন কতটুকু পারলো, ভালো করতেছে কেমন, সেটা দেখার জন্য টেস্ট ডাটাটা আমরা ইউজ করবো। তা এখানে ডাটাটা স্প্লিট করে নেওয়া হয়েছে। তারপর যেটা বলছিলাম যে মেশিন ওয়ার্ড গুলা বুঝে না, তার জন্য নাম্বারিং করা লাগে, এর জন্য আমরা ভেক্টরাইজ করে নিছি। ভেক্টরাইজের মাধ্যমে একটা ইন্ডেক্স আমরা পাইলাম এরকম। এই ইন্ডেক্সটা হচ্ছে আমরা মডেলে ট্রেন করাতে পারবো, বা মডেল নাম্বার গুলা বুঝতে পারে। ভেক্টরাইজেশনের পরে আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে মডেল ট্রেনিং। আমাদের যে ডাটা সেটটা ছিল সেই ডাটা সেটটা হচ্ছে আমরা মডেলে দেব, আর এখানে ট্রেন করার জন্য আমরা হচ্ছে লিনিয়ার রিগ্রেশন না, এটা হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশনের একটা মডেল আমরা নিলাম, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনের যে কাজগুলা, যেহেতু আমরা টক্সিক কমেন্ট ক্লাসিফিকেশন করতে যাচ্ছি, এই জন্য এই মডেলটা ভালো কাজ করে থাকে, এই জন্য এটা আমরা ইউজ করলাম। এখানে মডেলটা ডিফাইন করার পরে মডেল ট্রেন করানো হলো। এখন যদি মডেলের ইভ্যালুয়েশনটা দেখি, আমরা হচ্ছে ট্রেন ডাটাটা যখন দিছিলাম তখন মডেল 99% শিখতে পারছে, অ্যাকিউরেসিটা।
আর আমরা টেস্ট ডাটা যেটা দিলাম, যেটা সে জানতো না, নতুন করে দেওয়া হয়েছে, সেটার মাধ্যমে সে 97% পাস করতে পারছেন। তার মানে এটা খুব ভালো একটা রেজাল্ট। 90-র উপরে থাকলে মডেলগুলো আমরা ভালো ধরি, তো সেই ক্ষেত্রে 97 একটা হিউজ ভালো। এখন হচ্ছে আমরা ট্রেনও করালাম, টেস্টও নিয়ে নিলাম। তো এই মডেলটা, এখন যে মডেলটা তৈরি হলো, সেই মডেলটা তাহলে আমরা কি করতে পারি, ইউজ করে প্রেডিক্ট করতে পারি। এইখানে কিছু প্রেডিকশনের ইয়ে নেওয়া হয়েছে। এরকম একটা কমেন্ট যদি আমরা দেই প্রেডিকশনটা চেক করার জন্য, যে এই কমেন্টটা কেমন হবে, কি পারে কিনা। আই লাভ কেএসআই ডাটা রিসার্চ, এটা একটা নর্মাল কমেন্ট, বা এই কমেন্টটা কমিউনিটি গাইডলাইন্স এর সাথে যায়, এই জন্য আমাদের প্রেডিকশন দিল, মডেল প্রেডিকশন দিয়েছে হচ্ছে নর্মাল কমেন্ট। সেম ভাবে যদি এইটা দেখি, থ্যাঙ্কস ফর ইউর হেল্প, এটাও একটা ভালো কমেন্ট, তাহলে নর্মাল কমেন্ট বললো। তারপর যদি এটা দেখি আরেকটা কমেন্ট, না এটা বলতেছে অফেন্সিভ কমেন্ট। কেন? কারণ এইখানে হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড আছে, যেমন ওয়ার্নিং, তারপর ডাই, এই ওয়ার্ড গুলা কমিউনিটি গাইডলাইন্স এর সাথে যাচ্ছে না, বা টক্সিক আছে এটার মধ্যে, তো এই জন্য এটা অফেন্সিভ কমেন্ট হিসেবে ধরছে। আরেকটা কমেন্ট যদি চেক করি, এটাও হচ্ছে না, কারণ এখানে কিল লেখা আছে, আই উইল কিল ইউ, থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, এটা একটা ক্যাটাগরিতে পড়ে যাচ্ছে, এটাও অফেন্সিভ কমেন্ট। তাহলে এই মডেলটা আমরা যেটা ট্রেন করলাম, সেই মডেলটা একটা ভালো প্রেডিকশন দিতে পারতেছে। সে আমাদের প্রতিটা কমেন্ট বলে দিচ্ছে যে কোন ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে। এরকম যখন আমাদের মডেল ভালো অ্যাকিউরেসির মাধ্যমে একটা ভালো মডেল তৈরি হয়ে গেল, তারপর সেই মডেলে প্রেডিকশন করেও দেখলাম যে আমরা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাচ্ছি, তখন আমাদের কাজ কি থাকে, সেটা একটা অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করা। সাপোজ ফেসবুক প্রথমে এরকম একটা ডাটা দিয়ে মডেল ট্রেন করালো, তারপর সেটার প্রেডিকশন দেখে ওই যে মডেলটা পেলো, সেই মডেলটা সে তার অ্যাপসে ইউজ করছে। করার মাধ্যমে যখন কেউ কমেন্ট করতে গেলে তখন ওই মডেলটা চেক করে আগে যে কমেন্টটা কেমন। যদি দেখে যে কমেন্ট ঠিক আছে, তাহলে তো পোস্ট হয়ে যায়, আর যদি ঠিক না থাকে তাহলে একটা উইন্ডো চলে আসে, অফেন্সিভ কমেন্ট, এরকম একটা উইন্ডো চলে আসে। এটার একটা ডেমো যদি আমরা দেখি, এখানে এরকম একটা ডেমো তৈরি করা হলো। সেম কমেন্ট গুলো আমরা আবার পোস্ট করবো, এখন পোস্ট করে দেখি, পোস্ট কমেন্টে এই কমেন্টটা পোস্ট নিয়ে নিল, এটাও নিল, কারণ এটাও ঠিক আছে। এটা যদি আমরা দেখি, এটা নেয় নাই, কারণ এটা অফেন্সিভ কমেন্ট, এই জন্য সে ওয়ার্নিং দিচ্ছে। সেম ভাবে আরেকটা কমেন্ট ছিল আমাদের, এটা যদি দেখি, এটাও নেয় নাই, এটাও অফেন্সিভ কমেন্ট বলে এ করলো। এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট প্রজেক্ট মেশিন লার্নিং এর, আর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর ছিল এই কাজটা, মানে টেক্সট ডাটা নিয়ে আমরা করছি। তো এরকম ভাবে আপনি চাইলে ভিডিও নিয়ে, অডিও নিয়ে, তারপর ইমেজ ডাটা নিয়ে, আপনার যে প্রবলেম সেই অনুযায়ী একটা ডাটা সেট যদি থাকে, তাহলে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন প্রি প্রসেসিং, তারপর মডেলের মাধ্যমে ট্রেন করায় যে কাজটা মানুষের করতে অনেক বেশি সময় লাগতো, সেই কাজটা আপনি খুব সহজেই অনেকবার করাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না তাতে। Hopefully everybody will be excited about this course, and I will going to see you guys soon. Thank you. Bye now.